ਹਿਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੌਂਗਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਂਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਸੌਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। हमारे संज्ञान में यह मामला आया था, जैसे कि एक राजौंद ब्लॉक में गांव सोंगल और कुंडरी ब्लॉक में गांव पाई, तो हमारे जो ब्लॉक के नोडल अफसर है और जो ग्राम सचिव, उन्होंने पाई वाले ग्रामीणों से मिलकर और एक बैठक करके एक दूसरा स्कूल है जो गांव से बाहर की ओर पड़ता है, वहाँ पे दोनों ने सलाह मशवरा कर वो स्थान चिन्हित कर दिया और वहाँ कोविड सेंटर बना दिया गया। स्टार्टिंग में विरोध हुआ था, स्टार्टिंग में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो फिर उन्होंने ये कहा भी दूसरी बिल्डिंग में कर लो, ये इस बिल्डिंग में हम आने जाने में दिक्कत रहेगी। तो हमने उनको मानते हुए उस विरोध को उनसे सहमति लेकर फिर ये हमने दूसरी जगह चिन्हित कर दी। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦਾ ਤਰਕ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ कोरोना ਦੇ ਲਈ सिर्फ किसान ही जिम्मेदार नहीं ने। ये पता नहीं उन्होंने किस धर्म में कहा होगा, लेकिन मेरा एक मानना ये है कि कहीं भी सोशल गैदरिंग हो, चाहे पॉलिटिकल गैदरिंग हो, चाहे कोई पर्सनल गैदरिंग हो, चाहे रिलीजियस धार्मिक गैदरिंग हो, वो एक बड़ा कारण है। कुंभ का मेला आपको देखो यूपी में क्या हाल हो गया है कुंभ के मेले से। मतलब चिंता की बात है ना, जो लोग पावर में होते हैं इनका फर्ज बनता है कि ऐसी बात को लगती है तो वो बताएं, लेकिन अकेले किसान ही नहीं, और भी बहुत बड़े कारण है जिसके साथ ये कोरोना फैल रहा है। और किसानों को भी बेनती है कि आप चेक भी कराओ, वैक्सीन भी लो, क्योंकि इसका फायदा सरकार को तो कोई है ही नहीं, आपकी फैमिली को जरूर फायदा होगा, आपको खुद को होगा। उधर सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू मोदी सरकार ਨੂੰ खेती कानून रद्द ਕਰਨ ਦੀ सलाह दे रहे हैं। बाजवा साहब मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, उनको भी शायद ये मालूम होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ उसके लिए सीधे तौर पे मोदी जी जिम्मेवार हैं। मोदी जी को जो महामारी देखते हुए ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं उनके मतलब बात सुन के जो काले ब्लैक लॉ बने उनको रद्द कर दें, तो लोग कम से कम थोड़ा सुकून से रह सकें और हम काफ़ी इससे बच सकते हैं। जबकि हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज अपना तर्क दे रहे हैं। विज मुताबिक उन्होंने पिंडां दे विच ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, जिथों ज्यादा किसानां ने मोर्चे दे विच हिस्सा लिया। ऐसी एक जानकारी सामने आ रही है और कई समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आ रहा है कि जिन किसानों ने धरने में जिन गांवों से ज़्यादा हिस्सा लिया है उन्हीं गांवों में ये कोरोना ज़्यादा फैला है। सो तृप्त बाजवा के बयान ने नवीं चर्चा छेड़ दी है। हालांकि हर किसी का इस दे पिछे अपना तर्क है, कारण चाहे कोई भी होवे, पर इन्ना जरूर है कि पिंडां दे विच वधदा कोरोना चिंता का विषय जरूर बनिया होया ते पिंड वासियां दे सहयोग दे नाल ही
ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, MSP ਗਰੰਟਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਭ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆਸ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18।